اور اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر صدر صادق لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پچھلے 15 سالوں میں جو دہشت گردی کا بھوت پاکستان پہ مسلط تھا، اس بھوت کو قابو کرنے کے لیے جو کوشش اور کاوش نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہوئی، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی روزگار دینے کے لیے یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس منصوبے میں بے شمار اس خطے کے ملک ہیں جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ روس جو میلوں دور ہے یہاں سے، وہ سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا چین اور پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس کو بھی سمندر کا راستہ ملے۔ یہ سب کچھ ممکن تھا جبکہ اس قیادت پہ اعتماد کیا نہ صرف پاکستان کے عوام نے مگر ان ممالک نے جو سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے حالات پہ اور اس قیادت پہ اعتماد کیا۔ 55 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کوئی چھوٹی سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی سرمایہ کاری اتنے چھوڑے سے وقت سے یہ جو سرمایہ کاری آ رہی ہے یہ پاکستان کا انشاءاللہ مستقبل تبدیل کرے گی۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف نہ چلے، جن کا ایجنڈا پاکستان سے نہیں باہر سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت بھی ڈیریل ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک بھی نہ بنے، وہ چاہتے ہیں کہ گوادر پورٹ میں بھی ترقی نہ ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رستہ روکا جائے۔ انشاءاللہ باشعور لوگ اور باشعور قیادت مل کے پاکستان کی تقدیر جو بدلنے کا راستے پہ چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، وہ پائے تکمیل تک چلائیں گے۔ شیر تے آ گیا سی 2013 جن کھلوتا ہے ادھر اور ڈٹ کے کھلوتا ہے۔ شیر 2013 میں آیا تھا، ڈٹ کے کھڑا ہے اور ڈٹ کے انشاءاللہ 2018 تک کھڑا رہے گا اور 2018 کے بعد بھی آئے گا شیر۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کاؤنسلر، ہر وارڈ کے کاؤنسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین کے بازو بن کے اس یونین کاؤنسل کی، اپنے وارڈ کی، اپنے شہر کی، اپنے صوبے کی اور اپنے ملک کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ ترقی اور کامیابی کی طرف پاکستان گامزن ہوگا۔ شکریہ۔ عمران خان نے الزام لگایا ہے نون لیگ پر 10 ارب روپے کا، اس حوالے سے جو الزام عمران خان صاحب نے لگایا ہے، ایک تو ہمارا مذہب الزام لگانے سے پہلے تصدیق کی بات کرتا ہے، اور اگر الزام لگایا ہے تو الزام ثبوت بھی کرنا پڑے گا، ثابت بھی کرنا پڑے گا، اور اگر الزام ثابت نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے ان کا مقدر جو ہے وہ نہ صرف اگلے جہان میں بٹ اس جہان میں بھی ان کو اس کا نتیجہ مل جائے۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ سردار صاحب ساری عمران خان نے پورا شیڈیول جاری کر دیا جلسوں کا مختلف جگہوں پہ، کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں، اور 2015 کے الیکشن میں بھی کہا تھا، جن کی قسمت میں رونا ہے انہوں نے کوئی چیز نہیں کھانی، جن کی قسمت میں رونا ہے ان کو اپنی مطلب کا فیصلہ صرف چاہیے ہوتا ہے۔ ان کی مطلب کی بات ہو تو ٹھیک ہے، اگر ان کے مطلب کی بات نہ ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، پرائم منسٹر صاحب نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مانیں گے اور انہوں نے مان لیا، تو یہ لازم ہے کہ ہم اپنی اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ مانیں۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ ساری اپوزیشن اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں، ان پر پریشر بڑھ رہا ہے، آپ اس طریقوں کو منطقی انجام تک پہنچتا دیکھ رہے ہیں؟ جو سپریم کورٹ نے
अगर वज़ीर आज़म साहब से कहा होता कि वो इस पीरियड के लिए किसी और को इक़्तिदार देते तो वो ये भी कर लेते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है, साबित तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो जब साबित होगा तब बात करेंगे और इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ऐसे हैं कि यहाँ पर कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा है और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। दूसरी जानिब हमारे ही जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो एक खुफिया मुलाकात की है उन्होंने उनके इंडिया के एक वफ़द से, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इंडिया का एक वफ़द मुझे भी मिलने आया था और मैंने मीडिया के सामने मुलाकात की थी। हमारे घर जो आता है हम उससे मुलाकात भी करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया के एजेंट का मामला मैंने ईरान में भी उठाया, उनके सदर से उठाया, उनके स्पीकर से उठाया, चूँकि वो ईरान के रास्ते यहाँ दाखिल हुए थे। ना पाकिस्तान को आप चाहते हैं कि रोज़ ही उसकी बात हो, सज़ाए मौत हो गई, एक फ़ैसला हो गया, सबूत आ गया, इसके बाद अब और क्या कसर रहेगी? सरदार साहब ये बताइएगा कि आज जो है वो नईमुल हक साहब गए हैं और फवाद चौधरी साहब गए हैं PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, तो आप क्या कहते हैं इस पर? वो कहते हैं कि एक गैर जमहूरी रवैया, क्या उनका हक था कि वो PID में जा सके? ये नई रवायत है कि आज वो PID गए हैं, कल वो कहेंगे कि जी हम जाके वज़ीर आज़म के दफ्तर में बैठ के वहाँ से तकरीर करेंगे, परसों वो कहेंगे कि जी हम स्पीकर नेशनल असम्बली की कुर्सी पे बैठ के तकरीर करेंगे। PID में हमेशा हुकूमत पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बाहर से कोई नहीं करता। ये रवायतें जो नई डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसमें नाकाम हुए और फेल होंगे। सरदार साहब आपको लगता है कि GIT कुछ कर सकती है? सरदार साहब आपको लगता है कि GIT कुछ कर सकती है? जी सरदार साहब इधर जी, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश हो गई, आ जाएगी चंद दिनों में। सरदार साहब ये बताइए कि सज्जन जंदाल ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से मरी में, उसको खुफिया रखा गया है। वो मुलाकात क्यों थी? ना उनके पास कोई सरकारी होता है, वो सिर्फ राह के लिए काम करते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन साहब मिले हैं, मुझे ये खबर नहीं है, ये आप मुझे बता रहे हैं ना, मैंने अखबार में पढ़ा इसका। सरदार साहब अगर मिले तो मुझे नहीं पता कोई मिले नहीं, अगर तो पहले बताइए तो मिले, कोई सबूत दीजिए। सरदार साहब ये बताइए कि आप समझते हैं कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक है कि 19वें 20वें ग्रेड के अफसर GIT में रहकर क्या वज़ीर आज़म से तफ्तीश कर लेंगे? देखें, ये वही है GIT जो इमरान खान साहब ने मांगी थी। ये वही उन्होंने कहा था कि तफ्तीश करने के लिए आप बनाएं, जब बन गई तो वो कहते हैं नहीं मानेंगे। क्या आप सोचते हैं कि सारे अफसर जो हैं वो ताबे होते हैं वज़ीर आज़म के? हर अफसर जो है वो एक आज़ाद अफसर है, उसने फ़ैसला देना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आज़म उससे कहेंगे तो रिपोर्ट लिख लो, चूँकि इसमें एक नहीं है, इसमें 5 नैब है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, FIA है, MI है, ISI है, तो क्या ये सब मिल के इदारे अलग-अलग रिपोर्टें देंगे? क्या ये सब वज़ीर आज़म साहब की बात मानेंगे, या वज़ीर आज़म साहब आप तवक्को रखते हैं कि इनको कहेंगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने ना तो इनसे बात करनी है ना कहना है, वो जब उनके पास जाएंगे क्वेश्चनर देंगे, उसका जवाब देंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सोच है उन लोगों की जिन्हें 2018 के इलेक्शन से खौफ है कि अगर नवाज शरीफ साहब रह गए तो वो अगला इलेक्शन भी जीत जाएंगे। ये सब यही है। आप और इस वक्त आपने देखा कि सरदार अयाज सादिक इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि खिताब कर रहे थे और लाहौर में मौजूद थे।